वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, तुहाडे लई खुशी की गल है, हुण हर ऐतवार नूं सवेरे 10 वजे तो शामी 4 वजे तक बाबा दीप सिंह जी के घर बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे चुपहरा जप तप समागम हुंदा है। और किवें बाबा दीप सिंह जी एक एक दे नाल वरतन लग पे ने। अगे महीने च एक बारी असीं चुपहरा करदे सां, हर महीने की 27 तरीक नूं। वो 27 वाला चुपहरा भी होया करेगा, पर हुण 4 चुपहरे होर नाल बापू दीप सिंह जी ने साडी झोली च पाते। मान लो अगे कोई एक चुपहरा करदा सी, अपने मन च रखदा सी कि मैं 5 चुपहरियां दी हाज़री भरनी, ते 5 महीने लगदे सी। हुण महाराज जी दी किरपा दे नाल जेड़ी अरदास 5 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कबूल, वो 5 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ हो जाना। और बाबा दीप सिंह जी तुहानूं सब नूं पता है, जदों तुसीं बजवीं भगती करदे हो, जदों चौंकड़े मार के बहिंदे हो महाराज जी की मेहर दे नाल, और चुपहरा जप तप समागम दे विच जदों 5 जपजी साहिब जी के पाठ, 2 चौपाई साहिब जी के पाठ, 1 सुखमनी साहिब जी का पाठ, और जदों बजवीं भगती करदे हो ना, तुहाडी बजवीं भगती का सदका हुंदा की है, तुसीं चुपहरे कट्टदे हो। बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के एक एक दे दुखां नूं कट्टदे ने, एक एक दी अरदास नूं कबूल करदे ने। आओ भागां वालिओ, मेरी बेनती, हर ऐतवार नूं सवेरे 10 वजे जो राम तीरथ रोड सब ने पहुँचण की किरपालता करनी। हर ऐतवार नूं सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो जो बसां गड्डियां दा प्रबंध किया गया, जिहड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आया करनगियां और वापसी ते छड्ड भी दिया करनगियां। और भुल्लिओ ना 9 वजे के करीब करीब सारी संगत ने पहुँचना है। ये नहीं कि चुपहरा 10 वजे शुरू होना है, कोई 11 वजे आवे, कोई 12 वजे आवे, कोई 1 वजे, नहीं नहीं नहीं, 9 वजे के करीब सब ने पहुँच के तिल फुल लंगर प्रशाद छक के, जिवें स्कूल दे विच डिसिपलिन च आउंदे ने ना बच्चे, अनुशासन च आउंदे ने, बस उस तरह एक टाइम ते 9 वजे तक सब ने पहुँच के जो लंगर प्रशाद छकण तो बाद चौंकड़े मार के बह जाना। 10 तो लैके 4 वजे तक फिर चुपहरा जप तप समागम दीयां हाज़रियां भरनियां। और हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी इतना प्रतख वरतन लग पे ने, सब नूं पता है। एक एक दे बंधन नहीं कट रहे, एक एक नूं कईयां दे बंधन कट्टण वाला बना रहे ने। और ऐतवार दा दिन असीं क्यों चुने आ? सोमवार भी रख सकते, मंगलवार भी, कोई वार भी रख सकते, इहदे च कोई वहम भरम नहीं। ऐतवार दा दिन तां करके चुनिया गया कि छुट्टी दा दिन हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर सारे पहुँच सकते हैं। आओ हर ऐतवार नूं बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण वास्ते वहीरा कत के बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे पहुँचिया करो। ये सारा चुपहरा जप तप समागम जो साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव भी दिखाया जाता है। इसका लाभ सारे लैना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, सारे प्यार न लखो ने जी। धन बाबा दीप सिंह जी। हफ्तावारी चुपहरा जप तप समागम दे विच दूरों नेड़ियों बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण वास्ते अपनियां अपनियां अर्जियां बापू दीप सिंह दे चरणां विच लाउण वास्ते अपने अपने दुखड़े बाबा दीप सिंह जी दी झोली विच पवा के उन्हां दी झोली विचों सुख ले जाण वास्ते सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबर बाबा दीप सिंह जी दे घर राम तीरथ रोड विखे एकत्रित होए। और बेअंत परिवारक मैंबर इस वेले साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राही, साडा फेसबुक पेज है भाई अमनदीप सिंह जी बीबी कौलां वाले, ਉਹਦੇ माध्यम राही देशां विदेशां प्रदेशां दे विच परिवारक मैंबर जुड़े ने। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ बैठे ਜਿਹੜੇ बाहर बैठे सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे उत्ते सिर झुका के मैं मत्था टेक रहा। मेरा टेकिया मत्था करो परवान, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी। धन बाबा दीप सिंह जी। बड़ी मन नूं ठंड पै रही, ज्यों ज्यों ये चुपहरियां दे उत्ते तुहाडा प्यार वध रहा ना, बड़ी मन नूं खुशी हो रही, बड़ी ठंड पै रही। कोई कितों चल के आया, कोई कितों चल के आया, बस
ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੁਣਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, 10 ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 10 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਗਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਨਾਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਪਿਤਾ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਆ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਔਗਣਿਆਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਪੜਦੇ ਢੱਕ ਲੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ,
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਜੋੜੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਚੁਣਿਓ, ਖੁਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲਓ, ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਚੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਮੀਦ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ। ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ, 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 40 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ, ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ 10:30 ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ 12:30 ਵਜੇ, 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਭਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ।
दुनिया की परवाह ना करियो, क्योंकि एक गल अपने अंदर पक्के तौर ते वसालो, दुनिया चढ़ते सूरज नूं ही सलाम करदी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ते जदों तुसी मेहनत करोगे ना, मेहनत तुहाडी मेहनत नूं लोग नज़रअंदाज करनगे। तो करदा ही रहिंदा, इहदा ते इदां ही काम है। नज़रअंदाज करनगे, तुहानूं अंदरों डेगण दी भी कई वारी कोशिश करनगे, नज़रअंदाज भी करनगे, कई बारी तुहाडे प्रति अफवाहां भी फैलाउणियां शुरू कर देणगे। पर दुनिया दी परवाह ना करियो, तुहाडी मेहनत ते संघर्ष नूं नज़र अंदाज कर दी है दुनिया। इसलिए एक चीज अपने माइंड विच रखियो, जदों तुहानूं कोई नज़र अंदाज करे ते समझ लेना हर उस चीज नूं लोग नज़र अंदाज करते ने जिहड़ी चीज उन्हां दी पहुंच तो बाहर हुंदी है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। छोटे होंदे असीं पढ़दे सन, वो लूंबड़ी जेड़े अंगूर सी, अंगूरां तक पहुंच नहीं पाई ते अखीर ते रौला की पाता अंगूर खट्टे ने, अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे ते है नहीं सी, असल च आप नहीं पहुंच पाई। जदों बंदा दूजे दे वांग आप अगे ना वध पावे ते ओदे प्रति गल्लां बनाउणियां शुरू कर दिंदा। वो तो इदां दे ने, वो तो इदां दे ने, वो तो इदां करदे ने, वो तो असल च गल होर कोई नहीं, गल बस इन्ना है कि अंगूर खट्टे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ये रौला जिहा पाया जा रहा है, अंगूरां दा स्वाद चख के कदी वेखिया ही नहीं। कहावत सी ना, हथ ना आवे थू कौड़ी, हथ आई नहीं। वो बंदा कहता जी ये तो कौड़ी बड़ी चीज है, हथ आई नहीं अपने, हुण खा सकदा नहीं, वो वाली चीज कहंदे ते कौड़ी बड़ी होंदी है। ये दुनिया का सिस्टम है भाई। नज़र अंदाज करनगे लोग तुहानूं, ते जदों नज़र अंदाज करन एवें टेंशनां ना पा के बह जाओ, एवें दिमाग दे उत्ते बोझ ना पा के बह जाओ, हाय मेरा की बनेगा, हाय मेरा की, उन्हें फलाने ने नज़र अंदाज करता है। अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो। लोग नज़र अंदाज भी उस चीज़ नूं करते हैं जिहड़ी चीज़ उन्हां दी पहुंच तो बाहर हुंदी है। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक मेरी बेनती, लोग तुहानूं नज़र अंदाज करने तो पहले तुसीं नज़र अंदाज करना सीख लो। तुसीं होई सीख लो। जेड़ा तुहानूं तुहाडी फीलिंग नूं ना समझदा होवे उहनूं नज़र अंदाज करो, क्योंकि तुहाडे कोल समा बड़ा ही सीमित है। इस समय नूं फालतू लोकां दियां फालतू गल्लां लई बर्बाद ना करो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ते अज ही अपनी मंजिल वल वधना शुरू कर दिओ। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। समा बड़ा ही सीमित है हरेक बंदे कोल। एवें लोकां दे वल जो ध्यान ना करो, जो मर्जी कई चलन, उन्हां दा कर्म उन्हां नाल, मेरा कर्म मेरे नाल है। मैं किहो जिहा वां, मैं चंगा वां, मैं बुरा वां, ये मैनूं पता है जां मेरे मालक नूं पता है। ते जदों कोई मेरे प्रति गलत चीज़ बोलदा है ना, मैनूं स्पष्टीकरण देण दी भी लोड़ कोई नहीं, क्योंकि मेरा चंगा वक्त चल रहा है। मैं उन्हां दीयां गल्लां खंडन करन वल अपना क्यों समा बर्बाद करा। उन्हें समय जे मैं एक सुखमनी साहब का पाठ कर लेना, उन्हें समय जे 5 जपजी साहब मेरे हो जाने ने। हाँ, जदों किते बहुत ही हद टप्पे ना, उदा 90-95% खंडन ना करया करो गल्लां दा, अपना समा बर्बाद ना करो, क्लैरिफिकेशन ना दिओ। ते जे बहुता किते हद टप जाए ना, फिर डांग सोटा भी चकना पवे ते चक लेना है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। जे बहुता ही काम ज्यादा हो जाए, फिर गुरु अर्जन देव पातशाह साईं तत्तियां तवियां ते बह के बर्दाश्त किया, जरिया तत्ती रेत सिर ते पवाई, जरिया है जी, उबलदी देग च उबाले खाले, जरिया। पर जदों 6वें पातशाह का समा आया ना, महाराज कहंदे हुण ते हद्दां टप गईयां ने। फिर ओहो ही चंदू नूं नक च नकेल पा के गलियां च भी धरूया। जदों कोई हद्दां ही टपा दे, फिर ते डांग सोटा चकना साडा फर्ज बन जाता है। पहले 90-95% बर्दाश्त करो, कोई नहीं, खंडन नहीं करना, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। है जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आप सवरो परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे प्यारे मिठे बोल,
गुरु ग्रंथ साहिब जी के 748 नंबर अंग के उत्ते दर्ज। सारी संगत प्यार दे विच ये पढ़ियो। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जेहो जिहा मनोरथ करके असी बाबा दीप सिंह नूं आराधदे हां ना, ओहो जे हिसाब नाल ही बाबा साडियां झोलियां भरी जांदा है। बाबा दीप सिंह जी दे कोल आके कोई पुੱਤ मंगदा, बाबा वो भी दे देंदा है। बाबा दीप सिंह जी दे कोल आके कोई कहता बाबा मेरा वीज़ा लवा दे, बाबा वो भी दे देंदा है। बाबा दीप सिंह जी दे आके चुपैरियां विच कोई बेनती करे, बाबा दीप सिंह जी मेरा कारोबार चला दिओ, बाबा वो भी चला देंदा है। ते जेड़ा चुपैरियां विच आके कहे बाबा दीप सिंह जी मैनू ते तुसी चाहिए, बाबा उहदे नाल भी जाके बह जांदा है। सत श्री अकाल। ए मेरी बेनती, जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। बड़े प्यार विच ये शब्द सारी संगत ने आपां पढ़ना ते ध्यान बाबा दीप सिंह दे चरणां दे धरियो। जेड़ी जेड़ी भावना लेके आए हो ना, विश्वास। कल मैनू एक बच्चा मिलिया सीसगंज साहब, शायद वो इस वेले लाइव भी सुनते होणगे। मैनू वो बच्चा मिलिया, मैनू कहंदा मैं हर ऐतवार मन की भावना इत्थे आया करा अस्थान ते, पर दिल्लियों आउणा हर ऐतवार कई बारी औखा हो जाता। कहंदा महीने च एक बारी आ जाया करांगा, पर बाकी जेड़े चुपैरे ने मैं घर कट्टने ने, की चुपैरे कट्टण दे नाल मेरियां झोलियां भर जाणगियां? की चुपैरे कट्टण नाल मेरियां झोलियां भर जाणगियां? मैं क्या पुत्रा तू शुरू होना है ते इदां विश्वास नहीं रखना की झोलियां भर जाणगियां। ये नहीं कह मैं चुपैरे कट्टने शुरू कीते, बाबा दीप सिंह ने मेरियां झोलियां भर दित्तियां ने। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरियां झोलियां बाबे खंडे वाले ने भर दित्तियां ने। मैं क्या ये भरोसा रख, ये नहीं की भर जाणगियां, ये नहीं। ते फिर किंतु आ गया ना विच, मैं बाबे दा बनया, बाबे ने मेरियां झोलियां भर दित्तियां ने, किरपा कर दित्ती है। सारी संगत प्यार दे नाल ये शब्द पढ़ियो, कोई रसना मांझी ना रहे। बड़े प्यार च सारी संगत हाजरी लाओ। वाह वाह। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। बोलो जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह। बोलो जी जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन खंडे वालिया जो किछ करे सोई प्रभ माने।
ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਕਿਉਂ? ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹਿ, ਪੜਿਓ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੇ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਬੜੋ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਖੋਲਦੇ। ਯਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਓ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਡੂੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ? ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਪੜਿਓ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ,
बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ बड़ी ताकत जिस नाम च कहो धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ सानू कोई होर नहीं चाहिए सानू ते कि तू चाहिए कह दे धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ संत संग उतरे जमता के नेड़ ना वे करोड़ां पाप करन वाला भी महापुरखां दी संगत जदों करदा है ना संगत दा सदका ओदा भी उधार हो जाता है। आखो धन गुरु रामदास जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ करोड़ा ही पाप करती सी ना गणका करोड़ा पाप गणका पापन होए गई पापां दा गल हार परोता करोड़ा पाप पर होया कि महापुरख अचानचक गणका वाड़े आए खलोता महापुरख बारिश बड़ी हो रही कहते रात गुजारन वास्ते कोई जगह मिल गई किते दीवा बत्ती जगदी वेखी जदों बूहा खड़काया वो वेसवा दा घर सी ते जदों उन्हें बूहा खोलिया ते इन्हां दे मूंह इहो ही निकलिया धीए एक रात गुजारनी। आखो धन गुरु रामदास जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ जी हुण अज तक दूजे गंदे नावां नाल बोलण वाले ते बड़े आए पर धी कहण वाला पहली वारी आया एकदम जेड़े अंदर पाप करम वाले फुरने सी ना एकदम हट गए। कौन है चेहरे दा जलाल नहीं झलिया जा रहा कौन है महापुर कहन लगे धीए एक रात कटनी बाहर बारिश बड़ी हुण महापुरखां नूं रात रुकण वास्ते जगह देती उन्होंने सारा माहौल वेख लिया इहदे कोलों पुछिया इन्हें भी सच दसता कि मैं इदां गलत काम करने वाली गलत धंधे करने वाली देखो सानू आउंदा प्यार किसे दे गुण वल वेख के सानू प्यार आएगा किसे दी माया वल वेख के है जी पर महापुरख जदों रीझदा ना औगणा ते भी रीझ पैंदी औगणा ते भी तरस करन लग पैंदा। महापुरख कहंदे एक रात इहदे घर बच्ची दे घर बतीत कीती इहनूं कुछ देना है तरस आ गया ते एक तोता देता हथों अपने महापुरख कहंदे पुत्र ये तोता लै लै ते राम नाम जपाया कर हुण तोता तुसीं भी लियाओ बाजारों हुण वो तोते नूं वाहिगुरू वाहिगुरू जपाउणा शुरू कर दिओ किन्ना क टाइम जपा लोगे 2 मिनट 3 मिनट एक दो बारी बोलेगा हर बारी थोड़ी हर वेले थोड़ी बोल सकता असलीयत च तोता नहीं दिता महापुरखा ने अपनी कमाई भी दे दी अरदास की परमेश्वर ये तोता तो एक बहाना बनना है कृपा ते तैं वरताउणी है कहते राम राम जपाया कर ओहो ही गणका पापन जदों तोते नूं राम राम जपाउणा शुरू किया उहदे सदका उहदा भी उधार हो गया है। कोट अपराधी संत संग उतरे जम तांके नेड़ ना आवे जम फिर नेड़े नहीं आउंदे ते जन्म जन्म का बिछड़िया होवे तिन हर स्यों आण मिलावे। कई कहंदे जी महापुरख ते वेले रहिंदे ने इह ते काम कर नहीं करदे जेड़े महापुरखां तो उल्ट प्रचार करन वाले ना कई वारी कहे इह वेलड़ ने तुसीं भी कई वारी आउंदे हो चुपैरियां च इह ते वेलियां दा काम है इह वेलियां दा काम है संगत करनी है ते वेलियां दा काम महापुरख ते वेले ने वेले वेलड़ ने ओ नहीं प्यारिओ महापुरखां दी पता की ड्यूटी केड़ी किरत है। मैनूं एक जाने ने सवाल कीता कहंदे गुरु नानक ने बचन कीता किरत करो नाम जपो वंड छको महापुरख ते किरत करदे नहीं कोई बाबे ते किरत करदे नहीं कोई ओ मैं कह तेरी वेखण वाली अख ने जेड़ी किरत ओ करदे दुनिया दा कोई बंदा कर नहीं सकदा। कहंदे ओ केड़ी करदे ने किरत मैं कह तू की काम करदा कहंदा मैं भांडे वेचदा वां मनियारी दा काम है मेरा। मैं कह तेरे मत्थे दे उत्ते मालक ने लिखिया तू आ काम करन लग पिया कोई नौकरी करदा कोई खेती करदा कोई कुछ करदा इदां ही है ना नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे ते मैं क्या प्यारे एक गल सुन महापुरख भी वेले नहीं कदी ये ना क्या करो महापुरख वेले बाबे वेले साध वेले नहीं मैं क्या उन्हां दा काम पता की है ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਚੁਪਹਿਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਹੈ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਵਿਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕੋਟ ਪਰਾਠੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਤਰੇ, ਜਮਤਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲਾਵੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿਆ ਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿਆ ਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖਨ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਓ ਝੋਲੀਆਂ, ਲਾ ਦਿਓ ਅਰਜ਼ੀਆਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਾਪ ਕਾਟੇ, ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਮ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਹਟਣੀ ਹਟਣੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਡਰ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡਰ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਏ।
ऐ ते ना कर है जी। आ खुलियां गल्लां करया करो बापू नाल, प्यो नाल करदे आ ना। छोटा बच्चा होवे वड्डे हो के ते कई बारी असीं अपनी मत अगे रखण लग पैने वड्डियां दे अगे। जो बच्चा हुण छोटा है ओनू पता मेरा आसरा ही कोई नहीं, किवें बापू नाल लाड लड़ाउंदा, किवें मां नाल लाड लड़ाउंदा, बस उदां ही लाड लड़ाया करो। ते फिर जिवें छोटा बच्चा मां बाप नाल लाड करदा है ना, ते मां बाप ओदी गंदगी भी साफ कर दिंदे आ। सच्ची गल है ना। ते बस फिर आप बापू अंदरों गंदगी भी आपे कढ देवेगा, हर तरह की गंदगी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। यार न लखो न जी धन बाबा, माया मोह भरम भाव कटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर अराधे, सो संतन ते पावे। जेहो जिहा मनोरथ करके अराधोगे ना बाबा, मैनू पुੱਤ दे बाबा किदा ले दिता। बीबी सुलखणी कहती सी एक दे मारने 7 दे ते, भाई आदम आया एक पुੱਤ नहीं सी मारने, अपना पुੱਤ घर भेजता होवे। तू आराधना करते सही गुरु दी, अपने मालक दी, अपने परमेश्वर दी, महापुरखां दी आराधते सही। बापू कहता तू एक काम ना छड्ड, बाकी सारे काम मैं करने ने। आखो धन गुरु रामदास जी, तू भरोसा मेरे उत्ते कर ले, विश्वास मेरे उत्ते कर ले, ते मेरा अंदरों बन के रही। अंदरों ये नहीं मैं थोड़ा जिहा तेनू चैक करने वास्ते तेरा काम लेट कीता ते तू दूजियां दा बूहा खड़काता है। मैं ते 5 चुपहरे कट ले, मेरा ते काम नहीं बनिया। मैं ते 2 चुपहरे कट ले, मेरा काम नहीं बनिया। कई बारी बापू ने ना वड्डी दात देनी हुंदी है, असीं मंगदे आ कतरा कतरा, कई बारी बापू ने वड्डा दरिया देना हुंदा है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बापू नूं पता है, बापू नूं जेहा मनोरथ कर अराधे, सो संतन ते पावे। जेड़े भी मनोरथ करके पिता जी नूं अराधोगे ना, बापू बख्शिशां देवेगा ही देवेगा। एक गारंटी है, गारंटी। आ सब कुछ यूट्यूब ते चढ़दे आ, ये पक्का रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड हर जगह ते पै रही ने चीज़ां। एक गल तो मैं पिछे नहीं हो सकता कि मैं गल बोली है, एक गारंटी नाल कह रहे हैं, गारंटी नाल। तुसी अंदरों बापू दे बन जाओ, तुहाडे एक एक दे काम काज चलाउण दा फिक्र बापू अपनी झोली च पवा लेगा जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। किवें कह रहे से पढ़ियो जी। माया मोह परम पाप काटे, संत शरण जो आवे। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन रब दे प्यारे जेड़े रब नूं चंगे लगदे कहंदे उन्हां दी किन्नी कु वडियाई है मैं भी नहीं बयान कर सकदा। कमाल दी गल, कमाल दी गल। मैं सच कह रहा, एक गारंटी नाल कह रहा, सीना ठोक के कह रहा। ओ जिहदे वल बाबा दीप सिंह अपनी निगाह पा देण ना, ओ गुरु रामदास दी निगाह उत्थे पै ही जानी है। वाहिगुरू जी। सत श्री अकाल। क्यों ना पवे उत्थे गुरु रामदास दी निगाह? क्योंकि बाबा दीप सिंह गुरु रामदास नूं चंगे ही बड़े लगदे ने। कई बारी असीं कहने आ ना यार मेरा काम फलाना अफसर करदा नहीं पर फलाने दी बड़ी मनदा है, चल ओदी सिफारिश पवा लेने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इदां ही गुरु रामदास जी नूं बाबा दीप सिंह जी चंगे बड़े लगदे ने।
बड़े प्यारे लगते ते प्यारे लगन भी क्यों ना, रुमाले चढ़ाने तां भी सौखे ने। गुरु दरबार च आके कड़ा प्रसाद की देग चढ़ानी भी सौखी है। गुरु घर च आके जो तिल फुल महाराज ने दिता उहदे चों पाया मत्था टेकनी भी सौखी है। लंगर लगाने भी बड़े सौखे ने, पर सिर देना बड़ा ही औखा है। सत श्री अकाल। बाबा दीप सिंह ने ते अपना सीस ही दिता, सीस। ते जिन्हें सीस दिता होवे प्रेम दे विच, ते गुरु रामदास ओहदा क्या मोड़नगे? दसो कदी? कदी नहीं मोड़नगे, कदी नहीं मोड़नगे। ते महाराज कहते इहो जे महापुरखां दी वडियाई मैं भी नहीं बयान कर सकदा, जेड़े अपने परमेश्वर नूं भा गए। ते अगे कहंदे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते भए निकाणे। कहंदे जिन्ना बंदियां नूं गुरु मिल गया ना, उन्हां दी सारी दुनिया तो मुताजगी मुक गई, मुशंदगी मुक गई। किसे दे मुताज नहीं रहिंदे, किसे दे अधीन नहीं रहिंदे। परवाह ना ही किसे केरी बात सच्चे ना, किसे दी अधीनगी वो बर्दाश्त नहीं करते। बस अधीनता ओदी मालक दी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। पढ़ो कीर्त ते फिर समाप्ति करांगे। सारी संगत प्यार से बोलियो जी। जन की महिमा के तक बरना, जो प्रभु अपने सतगुर भेटिया से सब ते भए निकाणे। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पढ़ो जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते भावे। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन अपनियां अर्जियां लाओ। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते
ਸੰਤਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, 1300 ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ 50 ਤੇਰੀਆਂ 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡੋਨਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 80 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਪ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।